Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आज आम तुम सप्तम श्रेणी इतिहास बही प्रथम अध्याय प्रथम पाठर प्रथम अध्याय एवं यार प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा जार पाठर ना हूँ नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। सांग मैंने जदि वीडियो भल लगे ताहले वीडियो को लाइक करदे एवं चैनल को सब्सक्राइब करदे कहीं मुझे कौन सी वीडियो को अपलोड करी ताहले सर्वप्रथम आपण मैंने ही यार नोटिफिकेशन टी पाई परिबे। तो चलंतु देरी न कर वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न कही क नंबर प्रश्न, अधिकांश मध्ययुगीय लेखक बा ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा कहीं हस्तगत पाई पारि नाही। आगर जो लेखक मान अछंती ए जो लेखक किंबा कवि मानकर ऐतिहासिक मूल लेखा हस्तगत होई पारि नाही कहीं ना देखंतु यार उत्तर लिखिबा कोन। एक नंबर पॉइंट लिखिबा, मध्ययुग छापाखाना नथिबारु से समय पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो नथुला। देख पिला माने एबे जो प्रकार जो प्रिंट मशीन जेरेक्स मशीन सब अच्छी आगे से गुड़िक नथिला, सेथिपई एही जो पांडुलिपि गुड़िक भल भाव मुद्रित हो नथुला। को समय ना तर मध्ययुग समय जड़े लेखकर पांडुलिपि को देखी अन्य जड़े लिखुला। जो जड़े लेखक आउ जनकर पांडुलिपि को आउ जन लिखब ताहले केमिति लिखिया पड़ुला ना जनकर पांडुलिपि को आउ जने देखी देखी लिखुला। देखंतु जदि जने देखी देखी लिखब निहाती भाव में किसी ना किसी मिस्टेक रहिबो भूल रहिबो तो जने कोन हला टिके अलग आइ गला ना जनकर लेखाटारू आउ जने देखी देखी लिखब टिके कोनोसी अन्य मनस्क सह लिखिदेले मूल लेखाटारू ए लेखाटा परिवर्तन हो गला। से एपरी लेखुथिबा बेले अधिकांश अक्षर रे कोन होतुला परिवर्तन हो जाउथुला। बेले बेले अनुकरण करुथिबा व्यक्ति आउरी कौन करुले जो माने अनुकरण करुले निजे लिखुले देखी देखी से माने निज मनरु मध्य धाड़िए दु धाड़ी अधिक लिखि दउथुले। ए जहा फल रे एई सब कारण हेतु अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि एवं ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा गुड़िक हस्तगत हो पारि नाही। बुझिले ना। प्रथम कथा है जो माने कि पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो पार नथुला कहीं से समय रे वैज्ञानिक ज्ञान कौशल उत्पत्ति हो नथिला। द्वितीय कथा है जदि जड़े कविंगर कि लेखक ठार आम लिखुले सेते बेले कौन होतुला किछि अक्षर परिवर्तन हो जाउतुला। तृतीय कथा है जी लिखुला कौन से व्यक्ति जी अनुकरण करुला तांकर लेखा गुड़िक लिखिला बेले तांको मनरू किछि दुई धाड़ी लिखि दउतुले जहा फल कि मूल लेखा ठारू ए संपूर्ण भिन्न होतुला। ओके चलंतु ख नंबर दिबा। एटी कहिछि मामुत संग मामुद हबो मामुद का दरबार क्रम संपर्क रे तुमे कौन जानिछ लेख ना। मामुद ताक दरबार रे अनेक ज्ञानी और गुणी व्यक्ति मानक स्थान दउतुले नहीं। अनेक ज्ञानी आ गुणी मानक दरबार रे स्थान दउतुले। सेमानक मध्यरु प्रसिद्ध पारसिक कवि थिले फिरदौसी। कौन फिरदौसी थिले सॉरी भूल है फिरदौसी एक प्रसिद्ध पारसिक कवि थिले। से कौन लिखिथिले फिरदौसी शाहनामा नामक एक विराट ग्रंथ रचना करी तत्कालीन जनसमाज रे से कौन होइचंती अमर होइचंती। एवं मामुद को दरबार रे आल्बेरुनी नामक जड़े विद्वान व्यक्ति को भारत संपर्क रे किछि ज्ञान आहरण करिया पई भारत को पठाइथिले। मामुद कौन कले ना प्रसिद्ध तांको दरबार जड़े प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थिले तांको ना होछि कोन आल्बेरुनी। ए आल्बेरुनी को कौन कले ना भारत को पठेवा पई बा भारत विषय किछि ज्ञान आहरण करिया पई से भारत को पठेले। मामुद कौन करथिले आल्बेरुनी पठेले एवं आल्बेरुनी आसी भारत रे बहु वर्ष धरी रहिले एवं रहिकि भारत उपरे जहा सत्य घटना तहकीक इ हिंद बा भारत विषय जहा सत्य से उपरे आधारित गोटे माने बही लिखिले। से गजनीर एक विराट पाठागार और सुंदर मस्जिद मध्य निर्माण करथिले हैला। तापर देखिबा मोहम्मद घोरीकर भारत आक्रमण संपर्क लेख।
देख मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण संपर्क देखा ना द्वादश शताब्दीर शेष भागरे घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत को आक्रमण करथिले। केबे ना द्वादश शताब्दीर शेष भागरे तो 1200 शताब्दीर शेष भागरे घोर नामक गोटे राज्य अच्छी एवं से राज्यर शासक थिले मोहम्मद घोरी। से कौन कले भारत को आक्रमण कले उत्तर भारत जय करी यह निज राज्य में मिसई देवा थिला तांकर लक्ष्य एवं थिला बेले यार भारतर धनरत्न मध्य तांको भारत आक्रमण करने पाई उत्साहित करथिला। सेतेबेले भारत कौन थिला धन धान्य रे परिपूर्ण थिला एवं यही धनरत्न को पाइबा पाई से भारत को आक्रमण करथिले। तापर देख 1175 ख्रीष्टाब्द सुल्तान मामूद मुल्तान अधिकार करी बा पर से सिंधु प्रदेश एवं पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़ को अग्रसर हेले। जब 1175 ख्रीष्टाब्द है यही 1175 ख्रीष्टाब्द मुल्तान को अधिकार कले एवं मुल्तान को अधिकार करी से कुआड़े गले सिंधु प्रदेश एवं पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़ को अग्रसर हेले। 1191 ख्रीष्टाब्द मोहम्मद घोरी दिल्लीर चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज चौहान को तांकर प्रथम तीर युद्ध से कौन करथिले परास्त करथिले। 1192 ख्रीष्टाब्द द्वितीय तीर युद्ध में मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी कौन कले पृथ्वीराज चौहान को परास्त करथिले एवं पर पर से राठौर राजवंशीय शासक जयचंद्र को चांदरी युद्ध में परास्त करी भारत विपुल धनरत्न नहीं तांको देश को फेरी जाइथिले। हला से जीवा परे मोहम्मद घोरी मुख्य सेनापति थिले कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड कालिंजर एवं माहेबा आदि अंचल को अधिकार करथिबा बेले अन्य जने सेनापति इंडियारुद्दीन खां बंग और बिहार अधिकार करथिले। ताबे देख घ नंबर चोल मानकर राज्य शासन संपर्क रे आलोचना कर। चोल माने एक निर्दिष्ट बा उत्कृष्ट शासनर प्रतीक थिले। राजा केंद्र शासनर मुख्य थिले तांको उपदेश देवा पाई एक मंत्रिमंडल रहिथिले। राजा थिले ए शासनर केंद्रबिंदु एवं तांकर मंत्री मानक से उपदेश देवा पाई मंत्री माने कौन करते राजा को उपदेश देवा पाई गोटे मंत्रिमंडल गठन करथिले। हैला तापरे युद्ध राजस्व आदाय और न्याय प्रदान आदि केंद्र थिला केंद्रीय शासनर परिभुक्त। ता अर्थ युद्ध राजस्व आदाय न्याय प्रदान एगुड़िक राजा हाथ में न्यस्त थिला। तापर देख कृषि मान को नहीं गढ़ी उठी ग्राम को कौन कहुला ऊर बोली कहुला। केते गुड़िए ऊर को लेकिन गोटे ग्राम परिषद गठित होता जार नाम थिला नाडू एवं बेल्लर जातिर धनी कृषक माने चोल राज्य माने बेल्लाल जातिर धनी कृषक माने एही नाडूर शासक थिले। चोल राजा माने ब्राह्मण मान को जमीदान करुले एवं ब्राह्मण माने बास करुवा ग्राम गुड़ी को ब्रह्मदेव कहुला। प्रत्येक ब्रह्मदेवर शासन ब्राह्मण मान को नहीं गठित सभा द्वारा परिचालित होउथुला। सभा विभिन्न कमिटी भारियम्र सदस्य मानकु निर्वाचन करी सेमानक साहाय्य ग्राम बगीचा पोखरी जलसेचन मंदिर उन्नति इत्यादि काम तदारख करथुले। चोल मानकर ग्राम शासन वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था अनुरूप। यादव वंश राजा मानकर कृतित्व विषय रे लेख। यादव राजा मानकर बा शासक मानक दक्षिण भारत रे राजत्व करुथिले। सेमानकर राजधानी थिला देवगिरी भिल्लीमा एवं एही वंशर जने प्रसिद्ध नरपति थिले तांकर पुत्र जैतुगी बा जैत्रपाल काकतीय मानक युद्ध रे परास्त करथिले। जैत्रपालଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ पुत्र संहिता युद्ध एवं राज्य जय माध्यम रे यादव राज्यर विस्तार करथिले। एही वंशर अन्यतम शक्तिशाली राजा थिले रामचंद्र देव। तांको समय दिल्लीर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ଦେବ ଏବଂ ହରପାଳ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସୋମବଂଶ ତଥା କେଶରୀ ବଂଶ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କର ବା ଭଞ୍ଜର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକାଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁର ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ସୋମବଂଶୀୟମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଲେଖ। ସୋମବଂଶୀୟଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସୋମବଂଶୀୟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା କେତେ? 55 ମିଟର। ଦେଉଳର ଜଗମୋହନ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆରମ୍ୟ ଓ ରାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସେ ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ରାଜା ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପରମ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର। ଏକାବଳୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଦାଶିବଙ୍କର ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ରମଣୀୟ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 600 ମିଟର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଦିଗରେ 4ଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଯଥା ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ 12 ମିଟର ଦ୍ୱାରର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ସମ୍ମୁଖରେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 2ଟି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ରାମାନୁଜ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ।
ज्ञान अपेक्षा ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम होची प्रचार। तांको मतरे मनीष गोटे जाति एथिरे उच्च नीच नाही। तांकर एही बाणी को बहु लोक को कौन गले प्रभावित करथिला। दक्षिण भारत रे सृष्टि होइथिबा भाषा और साहित्य विषय रे आलोचना कर। मध्ययुगीय दक्षिण भारत में मुख्यतः दुईटी भाषा प्रचलित होता। गोटे है संस्कृत, अन्यटी है नूतन सृष्टि आंचलिक भाषा। संस्कृत भाषा व्यवहार रे बा विद्यालय रे शिक्षक छात्र मानक मध्य सब धार्मिक अनुष्ठान व्यवहृत होता। प्रथमे चोल राज्य रे आंचलिक भाषा रूप थिला तमिल भाषा प्रचलित होता। सेठारे पर परे आंध्र प्रदेश रे तेलुगु, मैसूर कन्नड़ भाषा सृष्टि करथिला। आंचलिक भाषार बहु साहित्य सृष्टि होता। तमिल और तेलुगु अंचल रामायण, तेलुगु भाषा रे महाभारत, लिंगायत गोष्ठीर संत माने कन्नड़ भाषा व्यवहार करी साहित्य आलोचना करथिले। विशिष्ट लेखक भावे तमिल कवि कम्बान, तेलुगु कवि टिक्काना और कन्नड़ कवि पंपा पोना और राजा विख्यात थिले। तापर देख मध्ययुगीय ओडिशार मंदिर स्थापत्य विषय लेख। मध्ययुगीय ओडिशार मंदिर स्थापत्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति घटी। ओडिशार मंदिर गुड़िक थिला कलिंग स्थापत्य अन्य परिप्रकाश। भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, पुरीर जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर थिला कलिंग स्थापत्यर गोटे ज्वलंत निदर्शन। पत्थर उपरे पत्थर रखी मंदिर निर्माण होइतिला। मुख्य मंदिर को बड़ करने सह जगमोहन और नाट मंदिर भोगमंडप निर्मित होइतिला। प्रत्येक स्थान रे मुख्य मंदिर चारिपटे मंदिर बेढ़ा भितर अनेक छोट छोट मंदिर रही। तापर कही भूल से ठीक कर लेख। कहला कौन सुल्तान महमूद को संपर्क फिरदौसी शाहनामा लिखिथिले, ठीक ना भूल? सरी प्रश्न थिला सुल्तान महमूद को संपर्क खुसरू अमरी खुसरू खजाई उन फुत वर्णना करि थाए। ए ठीक अछि ना भूल ना एटा हबो कि एटा अछि? सुल्तान महमूद को संपर्क फिरदौसी शाहनामा वर्णना करथिले। तापर ख नंबर ओडिशा रे सोमवंशी मानकर शासन संपर्क साहित्यक उपादान जना पड़ी थाए नहीं तो कौन जना पड़ी थाए कोठू ओडिशा रे सोमवंशी राजा मान शासन संपर्क अभिलेखागार जना पड़ी थाए। साहित्य हबन अभिलेखागार हब। प्रतिहार माने शिव दुर्गांकर उपासक थिले नहीं विष्णु और शिवंकर उपासक थिले। विष्णु और सूर्यंकर उपासक। द्वितीय बीरबल्लभ पांड्यवंश राजा शासक थिले। तृतीय बीरबल्लभ पांड्य नहीं हयशाल वंशर राजा थिले। से सोमवंशी माने सूर्यवंशी शासक थिले नहीं मुक्तेश्वर मंदिर सोमवंशी विशिष्ट कृति। मुक्तेश्वर मंदिर गंगा मानकर कृतित्व, मुक्तेश्वर मंदिर सोमवंशी मानकर कृतित्व। सतानाद भास्वती गंगवंशी सम्राट चोड़गंगदेव समय रचित होता। सतानंद भास्वती गंगवंशी सम्राट चोड़गंगदेव रचित होता। ठीक अच्छे। क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर लांगुड़ा नरसिंह देव अन्य कृति उक्तिटा ठीक अच्छी। निम्बार्क अद्वैत मतवाद प्रचार करथिले। शंकराचार्य होची अद्वैत मतवादर प्रवक्ता, यार भूल हम। तापर नानाय कन्नड़ भाषा रे रामायण रचना करथिले। तो यार उत्तर कम्बान तमिल भाषा रे रामायण रचना करथिले। लिंगायत गोष्ठीर संत माने संस्कृत भाषा को व्यवहार कर पारथिले, ठीक ना भूल? भूल अच्छी। तो लिंगायत गोष्ठीर लोक माने कन्नड़ भाषा को व्यवहार करथिले। व्यवहार को परिवर्तन रे किंबा परिवर्तन रे थिबा दीरा जैन मंदिर रा मार्बल कला पई किए प्रसिद्ध? राजस्थान रो आड़ू पर्वत थिबा दिवारा मंदिर तार मार्बल पई प्रसिद्ध अटे। तुगलकनामा हबो।
ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତୁଗଲକନାମା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ତୁଗଲକନାମା ଅମର ଖୁସରୁ। ସୁଲତାନ ମାମୁନ 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଡେସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଡେସ୍ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରତିହାର ବଂଶ। ଚୋଳମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୋଉଟା? ତାଞ୍ଜୋର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଡେସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଉଟା ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି। ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାସ୍ୱତୀ ଶତାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। କମ୍ବାଇନ ଡେସ୍ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। କମ୍ବାଇନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ। ଗୋପୁରମ ଡେସ୍ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ନିକଟରେ ବା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଡେସ୍ ଏକ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କୋଉଟା ହବ? ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ଡେସ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ 1192 କୋଉଠି ସହିତ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 1525 କୋଉଟା ହବ? ଦେଖ 1525 ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଥିଲା 1525। ତାପରେ 1510 ଦେଖ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ପରାସ୍ତ କରି କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ନା? ଏଇଟା ହବ ଠିକ। ତାପରେ ନରସିଂହ ଦେବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହବ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ମୀରଭୋଜଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏମିତି କରିବ। ନହେଲେ ନଚେତ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ରାଜପୁତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଚେରିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗୀ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚେରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସଭା ହେଉଥିଲା, ତାର କାମ କ'ଣ? ନା ସଭା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବା ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର ବଗିଚା, ପୋଖରୀ, ଜଳ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିଲା, ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ତାପରେ କୋଏଲ ବନ୍ଦର ଥିଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର। ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଚିରୁ ବହୁତ ଜାହାଜ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଚୀନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ପାଣ୍ଡୁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ
ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳରେ ରାଜୁତି କରିବା ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ବା ରାଜ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଆଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଦୁର୍ଗ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅମରାବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆପଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 66 ମିଟର। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚୌଦିଗରେ 4ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏକ ବିଶାଳ ପାଚେରୀ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 728 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କେରଳର କାଲାଡ଼ି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ବୋଲି କହିବା। ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଭାରତରେ ବହୁ ଧର୍ମପୀଠ ବା ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେଥିରେ ନୀଚ ଉଚ୍ଚ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀକୁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କବୀର ଦାସ। କବୀର ଥିଲେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋଧା। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କବୀର। ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ସନ୍ତାନ। ମାତୃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କବୀରଙ୍କୁ ଏକ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନାମ ଉପରେ କଳହ କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ କଳହ କରିବାରୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥା, ବଡ଼ ସାନ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଜନକୁ ଦୋହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କବୀର ପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କ କବୀରଙ୍କର ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିଚକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ନାନକ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ତା ନାନକ ଦେଖ, ସେ 1469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଞ୍ଜାବର କ'ଣ ତଲୱନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ତଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବେ ସେ ସରଳ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ମନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା। 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା, ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବା ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଗୋପୁରମ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଥର ଉପରେ ରଖି 2 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ରବେଶ କୋଠରୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଉପାସନା କୋଠରୀ ଥିଲା।
କାଳକ୍ରମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଓ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଦି ରଚନା ହେଉଥିଲା। ନାନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକାର ନାମକ ଜଣେ କବି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧ 1191 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1192 ମସିହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧରେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଜପୁତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଯୁଦ୍ଧର ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡୁ, ହୟଶାଳ, ଯାଦବ, ପ୍ରତ୍ୟାର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ, ଯାଦବ ବଂଶ ଲୋକମାନେ ବା ରାଜାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାର ବଂଶ ରାଜାମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଚୋଳ ବଂଶ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ, ପ୍ରଥମ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ହୟଶାଳ ବିଟିକ, ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲଳ, ତୃତୀୟ ହରିବଲ୍ଲଳ ବା ବୀରବଲ୍ଲଳ କହିବା। ଯାଦବ ବଂଶ ଭିଲ୍ଲିମା, ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ ସଂହିତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଶଙ୍କର ଦେବ, ହରପାଳ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟାର ବଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମିରଭୋଜ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦଙ୍କ ଗଜନୀ ଆକ୍ରମଣ ତୁଳନାରେ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛ? ଲେଖ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ତୁମେ ଲେଖ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଅର୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ମୁସଲମାନ ବା ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି କେବଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଳସା ରଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନର ବସତା ଶିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳଙ୍କ ଚିହ୍ନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଂଶ, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କନୌଜ। ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ବଂଶ ଦେବଗିରି, ସେମିତି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚୋଳ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସିଂହଳ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦିଆଯାଇଛି ଲେଖଟି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ଶଙ୍କର ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ବା କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ? ଲେଖ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଶଙ୍କର ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ରାମାନୁଜ ଥିଲେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତବାଦ ଅପେକ୍ଷା ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି, କାରଣ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଭକ୍ତିବାଦ ସହଜ ସରଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟତା ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର
ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କି ଭାଷା ଥିଲା? ତାମିଲ ଭାଷା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା, ମରାଠୀ ଭାଷା, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକାନା ନାମକ ଜଣେ କବି ଏହାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମ୍ପରା ପୋନା ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଏହି ସମୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଓକେ ପିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।